उत्थे नाल ही महाराज जी एक चीज ते बड़ा जोर दिंदे ने, ओने कर्म। एक बचन तुसी पढ़दे हो महाराज जी दा, पातशाह कहंदे सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। कर्म बहुत ही अहम रोल अदा करते ने। जेकर तुसी जुड़दे हो कर्मा करके जुड़दे हो, जेकर तुसी टुटदे हो ते कर्मा करके टुटदे हो। पातशाह जी दे बचन ने, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। विछोड़ा क्यों है साडा, असी क्यों अलहदा हां रब तो, क्यों अलग हां? ओदा कारण महाराज जी दसदे, कहंदे अपने कर्मां दे कारण, अपनी किरत दे कारण। देखो कर्मां ते बहुत ध्यान होना चाहिए तुहाडा। सिर्फ निरंकार दी गल नहीं है। अगर संसार दी गल कर लो ते संसार विच भी जोड़ कर्मा करके बनदा ना प्यारिओ। चंगा व्यवहार तुहाडा जोड़दा है, माड़ा व्यवहार तोड़ दिंदा है। आ बचपन च आपां स्कूल जांदे सी, जिहड़े बच्चे दा व्यवहार ते कर्म चंगे सन, टीचर ओहदा सत्कार करदा सी, ओहदी इज्जत करदा सी, ओहनूं प्रेम करदा सी। मां प्यो उसे बच्चे नूं प्रेम करदे ने जिहदा व्यवहार, जिहदा किरदार, जिहदे कर्म, जिहदी किरत भली है। समाज विच उस बंदे नूं सत्कार मिलदा है जिहदा व्यवहार, जिहदी किरत, जिहदे कर्म चंगे ने। इसे तरह महाराज कहंदे, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। जेकर विछड़दे आ ते अपने कर्मां करके, किरत करके, ते जेकर प्यारिओ जुड़दे आ तद भी किरत ते कर्म करके। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। महाराज कहंदे कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कर्मा नूं देखिया जाना है, किरत नूं देखिया जाना है। और कुदरती वर्तारा है प्यारिओ, कुदरती नियम है, जो बिजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। इस वर्तारे नूं कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। पर इदा लोड़ है दाख बजूरियां किकर बीजे जट। जिहड़ी चीज तुसी बीजी है ना, प्राप्त होनी है। जो तुसी कीता है, जैसे तुहाडे कर्म ने, जैसे तुहाडी किरत है। तो मैं कई बारी बेनती करदा, किरत ते कीर्ति जुड़ी हुई है। किरत ते कीर्ति। किरत की है? तुहाडे कर्म। कीर्ति की है? रब दी इबादत। कीर्ति तो कीर्तन। ओही बंदा कीर्ति कर सकदा है जिहदे कर्म पवित्र ने। उसदे जीवन च कीर्ति नहीं होंदी जिहदे कर्म माड़े ने, खोटे ने। कर्मा करके बंदा जुड़दा है, कर्मा करके विछड़दा है। कर्म तुहाडे जोड़ दिंदे ने, कर्म तुहाडे तोड़ दिंदे ने, कर्म तुहाडे जीवन नूं बनांदे ने, कर्म तुहाडे जीवन नूं बर्बाद कर दिंदे ने। कर्म आबाद भी करदे ने ते कर्म आबाद भी करदे ने। जिथे तुसी हुण बैठे होए हो, तुहाडे किरत करके, कर्म करके, जिहड़ी पदवी ते, जिहड़े अहुदे ते हुण तुसी काम करदे पो, तुहाडी किरत करके, तुहाडे व्यवहार करके, तुहाडे कर्मां करके। देखो तुहाडे कोल डिग्री है, तुहाडे कोल डिप्लोमा है, कई तरह दी डिग्रियां तुसी करी बैठे हो। जिहड़ी डिग्री हुंदी है ना, ये तुहाडे लई दरवाजा खोलदी है चंगी नौकरी दा। दरवाजा खुल गया, डिग्री ने एक बारी दरवाजा खोल दिता भी इस बंदे कोल डिग्रियां ने, डिप्लोमे ने,
ਚੰਗਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਜੌਬ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਓ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ, ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਰਮ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਹੋ, ਜਾ ਕੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਬਿਥਾਰ। ਬਟਕ, ਬੋਹੜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੀਜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ इतना ਵੱਡਾ रुख है। तो कैसे छोटे ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਮ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ। ਕਰਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ, ਆਡੰਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਡੰਬਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭੇਖ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੁਖ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੀਪਾ ਪੁੱਥੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਕਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਲੁਕਾਓਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਲੁਕਾਓਗੇ, ਦਬਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੇਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਚੇਤੇ ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੇਤ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਚ ਰੱਖ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲੀਚ ਮੈਲੇ ਖੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ, ਦੇਹ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲੀਚ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਈਰਸ਼ਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੂਟੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਛੱਡੋ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟੂਟੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਆਏਗਾ। ਸਮਝੋ ਟੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋਗੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਨਨ ਜੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਬੁਣ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਲੇ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
देखो आप ही अपने बुने हुए जाल च फस चुके हैं, होर कोई फसाण वाला नहीं हैगा। ਅਸੀਂ खुद जाल बनाया और उस जाल दे अंदर फस चुके हैं। हुण जाल जो बना सकता है वो जाल नूं कट भी सकता है। टैंक तुहाडा है ना, ਉਹਦੇ ਚ पानी तुसीं पाओगे, ਉਹਦੇ ਚ अमृत तुसीं पाओगे। हुण तुसीं की करना है, टैंकी आपां साफ भी करदे ना पानी वाली, बस एक ही काम करना है, जो गंदगी भरी है एक बारी साफ कर दो सारी, नवे सिरे तो ਉਹਦੇ ਚ पाओ, अमृत पाओ। जो कूड़ कबाड़ है काम क्रोध दे करो बसोले, गोडो धरती भाई। महाराज कहंदे जदों पता लगदा है किसान नूं कि मेरे खेत दे अंदर बहुत सारे माड़े खोटे बेकार